kasa mosjid ni nok bisingo wak bahan tai kaisa letter manlai ma pate mungno kitingoi joto amsai thigui lukuro upla kapla salaijak Patema thayo kabang pulis brindia tai tiasar brinda rok bodol bodol phai sapakya patika koilashoni tila bazar amsaigo koilashoni irani thanani tone tila bazar amsayo kabang kok muslim bosongni lukurok tonglaibo salburum burum no tila bazar jamni mosjid namaz pore laibo muslim bosongni lukurok tila bazar no khoboi gana gini amsayo 90% no muslim bosongni lukurok tonglaibo tangsali sanjo jaraba asam saklai tila bazar jamni mosjid imam naina bagai thangke mosjid ni nok bisingo kaisa plastic packet fluro kalaijak no nugui mankha yagulo imam amsai ni lukuro no koktoma rohorkha koktoma manai amsai ni lukurok mosjid ni nok bisingo hasumui naikhe nugui mankha fluro kaisa plastic packet kalaijak no yagulo phiogui naikhe no nugui mankha wak bahante kaisa letter no a koktoma no manai koilashoni gurunagar block ni vice chairman Mohammad Badruzzaman Tripura Hastini Wako Budni chairman ebake Kasam MLA Mobsor Ali Tila Bazar Gram Panchayat ni chairman Ohiduzzaman no khoboi tei kubuni lukurok tila bazar jamni mosjid hasumke nowoi manka a party mungrok no yagulo lukurok aborok no cheri ni lekha party muni koktoma mane irani thanani OC Biraj Deborma Kailasahani hangkor police tangphang Joyento Kormokar Unokuti Bkhastini special police super L Darlong deputy magistrate Motilal Deborma no khoboi tei kubuni tangphang no party ma thayo thangoi sabaikha party mungno teibe Gurunagar block ni vice chairman Mohammad Badruzzaman Chawi Khnarka Thangnai sal kisa Sekango Kailasahani Konakpur Amsaini mosjid dan baksani khowai talangai thangjaka yagulo Gurunagar ni mosjid ni dan baksana bo khowai talangjaka yagulo teisa Udaipur ni mosjid bohai no wak bahan kitharai kalangjaka paithak jora Kailasahani tila bazar ni mosjid bo abo haino patimung pati kakhnai sawai khnarka a patimung ni onkulawo kisajak samang sitra tangnai rokni yak tongo hnai wan sokjaka haifano a tila bazar ni mosjid wak bahante kaisa letter manlaima patimung no kitingui lukurok belai kheno upla kapla salaijak haifano a letter suijak tongo Tripura hastebo Hindu bosongrok simise matonai muslim bosongrok tongnani aro mungsa jaga kwrui hnoi suijak tongo tila bazar amsayo Muslim bosongrok tongwise manya hnoi a letter suijak tongma bai amsaini lukurok tabok belai kheno kirikorok naijak tei upla kapla salaijak Bureau Report Jongo TV ও পিলারে কেন সন্ধ্যার কিছুটা আগেই জানতে পারে যে টিলাবাজার মসজিদের ভেতরে কে বা কারা একটা ব্যাগের মধ্যে শুকরের মাংস রেখেছে তো শোনার পরে এখানে আসি এখানে নানান বিশিষ্ট ব্যক্তি বলবো অ্যাডিশনাল এসপি উল্লকটি উনিও এসছেন আসলে এটা আমাদের উভয় অংশের মানুষের মধ্যে একটা অবিশ্বাস তৈরি করবার জন্য একটা পরিকল্পিত ঘটনা বলে আমার মনে হয় আমরা সবাই যাতে এই বিষয়গুলো থেকে সচেতন থাকি সজাগ থাকি আমাদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্ববোধ সেটাকে অক্ষুণ্ণ রাখার আমরা চেষ্টা করি এখানে বলেছেন যে আমরা যাতে ফেসবুক সোশ্যাল মিডিয়া এই বিষয়গুলোর প্রত্যেকেই নজর দেওয়া দরকার কিন্তু পুলিশ এবং প্রশাসন যারা আছেন তাদের কাছে আমি অনুরোধ করব এই ঘটনার সাথে যুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবিশেষদের চিহ্নিত করে আইনের ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের কোনো পরিকল্পনা কাউকে নিতে না পারে কারণ আমরা প্রত্যেকে অনুমান ভিত্তিক কথা বলছি আমরা তো আর দেখতে পারছি না তো এই ঘটনার সাথে যারা যুক্ত কী উদ্দেশ্যে কীভাবে কী কারণে এটা করেছে এগুলোকে চিহ্নিত করে দোষীদের
যদি আমরা বের করতে পারি তাহলে পরবর্তী সময় এ ধরনের কাজ কেউ করতে সেখানে উৎসাহিত হবে না। অনুরোধ করবো এসপি, অ্যাডিশনাল এসপি বা প্রশাসনের যারা আছেন তারা যাতে এই বিষয়গুলিকে সুষ্ঠু তদন্তের মধ্য দিয়ে মানুষের সামনে এই বিষয়টা পরিষ্কার চিত্রটা তুলে ধরবার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা গ্রহণ করে। আপনি কি বলবেন ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে, যে এরা কৈলাসহরে একের পর এক ঘটনা, যেমন গৌরনগরে ঘটলো, কনকপুরে ঘটলো, আজকে টিলাবাজারে ঘটলো? আরে আসলে গৌরনগরের কথাটা আমি জানি না, হয়তো হয়েছে, কিন্তু কনকপুরে যেটা করেছে সে আসলে একটা ট্যাবলেট সবসময় নেশার সাথে যুক্ত, নেশা থেকে এই ঘটনাগুলো অনেক সময় হচ্ছে, এটা করেছে আমরা যেটা শুনেছি। বিভিন্ন জায়গায় ধরো কোথাও মন্দিরের বাক্স চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে, কোথাও মসজিদের বাক্স চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে, এবং আজকে এখানে কোনো জায়গায় মাংস রেখে দিচ্ছে। তো আজকে টিলাবাজারও এই ঘটনাগুলো ঘটেছে। এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা ওই অংশের মানুষ যারা সচেতন মানুষ, প্রত্যেকেই আরও বেশি সচেতনতার সামনে বিষয়গুলো লক্ষ্য করা দরকার। আর এটা অস্থিরতা তৈরি করবার জন্য, অবিশ্বাস তৈরি করবার জন্য এগুলো যে প্ল্যান ওয়াইজ হচ্ছে না এগুলো বলা যায় না। কাজেই সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে এবং প্রশাসনকে এই জায়গার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়া দরকার, সেটা বলে আমি মনে করি। খুব অনুতপ্ত এবং ব্যথিত। তাই 100 বছরের ঊর্ধ্বে আমাদের এই টিলাবাজারের জামে মসজিদ, যেখানে প্রতি ওয়াক্তে আমাদের মুসল্লিরা নামাজ পাঠ করেন, গতকাল রাত্রে কিছু দুষ্কৃতকারী আমাদের মসজিদের ভিতরে একটা সাইটে শুকরের মাংস রেখে কৈলাসহরের শান্তি সম্প্রীতি বিনষ্ট করার চেষ্টা করছে। এর 2-3 দিন আগে কনকপুরে আমাদের মসজিদের দান বাক্স এটাও দুষ্কৃতকারী নিয়ে যায়, পরে পরবর্তী সময় পুলিশ এটা উদ্ধার করে। এর পূর্বে গৌরনগরে অমলান দান বাক্স নিয়ে যায়, এটারও কোনো হাদিস পাওয়া যায়নি। উদয়পুরে মসজিদের ভিতরে শুকরের মাংস রাখা হয়েছে এবং পুলিশ যারে অ্যারেস্ট করছে সে একজন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের লোক, বর্তমানে সে জেলে আছে। এইভাবে কৈলাসহরের শান্তি সম্প্রীতি বিনষ্ট করার একটা অপচেষ্টা কিছু দুষ্কৃতকারী করতেছে। আমরা কৈলাসহরের সর্ব অংশের মানুষের কাছে আমাদের আবেদন, যাতে আমাদের মধ্যে যে সম্প্রীতি, আমাদের মধ্যে যে ভালোবাসা, সেই সম্প্রীতি ভালোবাসাটা যাতে বিনষ্ট না হয়। আমি আমার সম্প্রদায়ের যুব সম্প্রদায়কে অনুরোধ করব যে এই ব্যাপার নিয়ে যাতে ফেসবুক না করার জন্য, লাইভ না করার জন্য, এবং যাতে পরিস্থিতি এখানে বিনষ্ট না হয়। যদি বিনষ্ট হয় এইখানে সম্প্রীতিটা ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে, যার কারণে সবাইকে সতর্কতা হারা আহ্বান জানাচ্ছি। মাংসটা কোন জায়গায় পাওয়া গেছিল? মসজিদের ভিতরে মাংসটা পাওয়া গেছে এবং সেই ব্যাগের মধ্যে একটা চিঠি রেখে গেছে যে এটা আজ থেকে 300-400 বছর আগে এটা ত্রিপুরা রাজ্য, এটা হিন্দু রাজ্য ছিল। এখানে মুসলমানরা এসে বসতি স্থাপন করেছেন এবং এটা গুরু গোবিন্দর জায়গা, এখানে মসজিদ ভাঙার জন্য সেই দুষ্কৃতকারী আহ্বান রেখেছে। আমি কৈলাসহরবাসীর পক্ষ থেকে অবিলম্বে এই ঘটনার সঙ্গে যে জড়িত আছে তাদেরকে গ্রেফতার করার জন্য অনুরোধ করব। আমি ঘটনা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমি আমাদের জেলার ডিআইজি সঙ্গে কথা বলেছি। বর্তমানে চার্চে দমনগরের এসপি সাহেব আছেন, ওনার সঙ্গে কথা বলেছি এবং ডিআইজি সাহেব নর্থের এসপিকে পাঠাচ্ছেন এবং এডিশনাল এসপি পাঠিয়েছেন। ওনারা তদন্ত শুরু করেছেন। আমরা অনুরোধ করব খুব সহসাই যাতে এই দুষ্কৃতকারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তার আবেদন আপনাদের মাধ্যমে প্রশাসনের কাছে আমরা রাখছি। আর সম্প্রীতি যাতে বিনষ্ট না হয় তার জন্য আমার সম্প্রদায় বা আমার সম্প্রদায়ে জানানো সবার কাছে অনুরোধ রাখছি।